ไม่น่าสร้างเอกคมบังวะให้โอเคจังงานนี้ยังโมเรียนต่อแต่ตรงจมูกหนึ่งคันจิโมยังมันต่อเทียนโอเคจังสำหรับคันจิเรียงเตยยังไงนี้คือแต่ตรงจมูกหนึ่งคันจิแล้วขนมเจอปฏิอันปรังโอเคโมหนึ่งโจดอคลำซาแต่ตรงจมูกหนึ่งอสอคันจิเชื่อแต่บอกจังหวัดดังสันตาหาที่บ้านจีเยอะเตยทัวร์การศึกษาหรือไม่ก็เรียนแต่ตรงจมูกหนึ่งอสอมวยหนึ่งให้ตรงนี้จิตทอมแล้วเนื้อเปย์ยังจับดาวทัวร์การเรียนภาษาญี่ปุ่นจิตทอมแล้วเกณฑ์เอาเยอะทัวร์การศึกษาอสอจำนวนปีแต่บงกีให้โดยตีมวยนั้นฮีรากันนะให้นั้นกัตตากันนะโดยอสอแต่งปีประเภทนี้เนื้อเปย์ยังเรียนก็ยังตรึกปราบเปย์ยังหอยปีใบแต่บุญค้าตำรวจได้จำสวดเนาะให้เนื้อเปย์ยังจำพวกอสอหนังให้อสอตอบอะไรยังเตอเรียนคืออสอคันจิให้จึงให้ได้บ้านจีอสอคันจิวิจำบัดตรึกเอาเยอะนั้นทัวร์การศึกษาโยดดึงปีตีมวยยังถูกดังทาอสอคันจิวิคือจีอสอมวยได้ทัวร์การกำใจหรือไม่ก็โยกหมอกปีปฏิจันให้จังอสอบอกจันผิดชั้นวิคือจีอสอได้จะโยกหมอกปีทอมเจ็ดหนึ่งมือก็รูปพิบในจุ่มบนกลุ่นยืนให้เท่าบ้านจีทัวร์เอาอสอในมวยนั้นคือวิมีอัตนัยฉบับหลอดโดยชนะให้อสอคันจิในขนมภาษาญี่ปุ่นคือวิมีตุนตีขนมแก่มันจะพิอัตนัยหรือเปล่าปีในมวยนั่นเองให้จีทอมนั้นในขนมภาษาญี่ปุ่นเวลาซาตะวิมีปีให้โดยคณิตจันโดยจะเปียมวยจำนวนคือยังอ่านโดยคณิตก็บรรทัดเนื้อเปย์ยังปลาเปียหรือมวยก็ยังปลาคันจิอัตนัยบวิคือข้อคณิตยังมวยแต่ฮอโดยจะเปียมวยเปียตะไคมัสจีทอมนั้นเราเปย์ยังเรียนขนมดับอันพร้ำเปียตะไคมัสคือบานิทัดติงมันจังปันใต้เนื้อเปย์ยังโดคันจิปีคันจิตั้งมาจีคันจิมวยดีบังบรรทัดไคมัสกันไรนี้เปียบานิทัดการจนจำสัตว์การจนจำไอมวยเราเป็นอย่างโปรคันจิอัตนัยเราเรียกคือพโลแต่ตามในเรื่องนี้แต่เรื่องมือกับเปียมวยเตี้ยเปียท้าคากิมาให้คากิมัสแล้วขนมดับอันพร้ำเปียท้าคากิมาคืออย่างดังที่ทามีอัตนัยท้าสอสีปันท้ายเราเป็นอย่างโปรคันจิมาจีคันจิมันที่เป็นบรรทัดเราเป็นอย่างจองใหญ่ทากูรุกไอมวยนั้นคือกีปราคันจิมันนี่ให้จังตรงนี้คือจีจุดหนึ่งสำคัญแต่ยังแต่เรียนคันจิเนาะโดยสาแต่คันจิเป็นมิตรตัวที่ขนมก้ามาจากเปียอัตนัยเนาะมาสั้นจะยังอดโยไปคันจิได้ไปยังเรียนก็คือไปยังปะแต่ซาแต่เปียมวยจำนวนรวมก็เปียมวยจำนวนทั้งคือเกทัวร์การจำนวนน้อยอสอคันจิแต่ซาแต่อสอคันจิกวินเป็นอัตนัยกับกรอนสนับมันเชื่อทอมด้านเราไปได้อสอฮิรากันนะเราไปวิจโจขนมวิโยวิปกรณ์จิลีล้อมจมูกนักวิบอดภาษาให้เราไปวิลีล้อมแบบหนึ่งเราไปยังอ่านจุแบบนั้นไปฉันก็ยังอ่านอายุแต่ซาแต่ยังดังทางบุญนายจิบอดภาษาให้มวยนาคือจีปีเองแต่เต้าจมูกอสอคันจิมวยเตี้ยได้ซาแต่ประกอบจากนี้จมูกจนุนดังทางอสอไม่นั้นวิคือจีอสอมวยได้ปีบาเรียนให้จังจะทอมดาเทได้ซาแต่อสอไม่นั้นคือจีอสอบอจันเติมมันจะถอยอ้อยตัวอสอในมวยนั้นมีเพียงอันจำนวนปีคือองค์ยมิให้นั้นคงยมิให้มันทำตามมีนที่อ่านปีเทยังถูกจำปีละคานบอวีเดียนฮะเราไปเรียนในจมูกในอสอมวยนั้นตายังถูกอ่านแบบไม่จังเตียงอ่อนดังหายได้ยังกระทำพิบาจังสนับงานนี้ยงในทัวร์การที่เห็นแต่ตัวจมูกสอการชิก็เป็นได้คืออัดมีนการพนัดแต่เลยการอ่านองค์ยูมิเรื่องไม่ก็คงยูมิดีให้ก็อัดมีนทัวร์การหายแต่ตัวจมูกนั้นแค่การสอดใส่ได้เป็นได้เยอะในทัวร์การจำสอการชิมันนั้นได้ไปแต่โดยดุเพียบเนาะจังตอนนี้คือขยมอาเจียทานขยี้ยืมมวยจำนวนคือการเรียนการชิหมู่บ้านโดยซาแต่ยังตัวทัวร์การพนัดแต่เลยไอ้กี้แต่เลยการอ่านองค์ยูมิเรื่องไม่ก็คงยูมิครั้งปีตามปัดสำหรับแรกคันตรงมวยจำนวนนั้นคืออาจปราบานกับเปิดเม็ดปันท้ายมีจิกาปราบานในขนมแรกกระดาษมวยดัดโตตามอะไรภาษาตาจะทอมนะปีในมวยคือเกตบานเซตมวยก็เบียมีนตังปีดาวหมอกจังสลับไปเกก่อนตายกคันจีนั้นตัวอัมเปียแต่เลือกเปียได้มีสลับแต่เป็นอะไรแล้วไปยังยกคันจีตัวอัมเปียแต่เลือกเปียมวยนั้นเปียตัวเปียมวยนั้นมีมีนอาตไหนกรอบร้อนสลับมันโอเคจังตรงนี้ไม่มาจะยมกัดหาการอ่านคงจะมิดูมือก็การปลาละคันให้ขนมการอ่านคงจะมิให้นักองจะมิมีมันจะเชื่อสำคัญตีมวยเดชาตายกำลังตัวบอกคันจิมันนี้วิจิกำลังมวยดัดเตียมจังละคันตัวอ่อนนั้นคือบางทางยังปลาวิเอาเสาจะมีประสิทธิภาพประมาณให้มาสั้นอยู่จับปีลำดับอันบวนเท่าอันนั้นยังอาจปลาละคันตัวอ่อนนั้นให้มีประสิทธิภาพจริงที่ปีกลายนี้คือยังต่างๆทัวร์การสู่คนไอเซนเตอร์จึงทัวร์การเรียนคันจิลำดับอันประนั้นตามมีกลมน้องโครงการแต่ทัวร์ไอกีตรงนี้บริษัทยังมีประจำแต่กลมน้องโครงการทัวร์การสอนนี้หรือมือก็ทัวร์การอ่านแต่ขณะแต่
ត្រឹមតែ basic អីគឺលក្ខខណ្ឌឬមួយក៏ការប្រើប្រាស់អង្គជំនិតឬមួយក៏ខុសជំនិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនសូវជាចាំបាច់ប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងគិតថាយើងរៀនระดับ N5 ហ្នឹងមានគោលបំណងក្នុងការទៅធ្វើគ្រូហើយចឹងលក្ខខណ្ឌឬមួយក៏ការប្រើប្រាស់ឬមួយក៏លក្ខខណ្ឌក្នុងការអានខុសជំនិតឬមួយក៏អង្គជំនិតហ្នឹងយើងត្រូវតែរៀននោះដោយសារតែយើងមានទូនាទីក្នុងការមករៀនសិស្សហើយចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវតែរៀនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានគោលបំណងក្នុងការធ្វើគ្រូទេលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាមិនចាំបាច់ចំណាយពេលក្នុងការមើលឬមួយក៏តន្តែងពួកទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានដែរដោយសារតែវាមិនសូវជាមានប្រយោជន៍មកទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវចាំហ្នឹងគឺរូបរាងរបស់អក្សរ漢字ហើយនិងអត្ថន័យរបស់វានៅពេលយើងជួបអក្សរមួយហ្នឹងគឺយើងអាចដឹងថាអក្សរមួយហ្នឹងគឺមានអត្ថន័យបែបម៉េចតើយើងគួរតែធ្វើការចាំ漢字ដោយប្រើរូបភាពបែបម៉េចហើយត្រង់នេះខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍អក្សរ漢字មួយទៅចុះដើម្បីយើងឃើញពីរូបភាពកាន់តែច្បាស់ណាស់អូខេដោយនៅក្នុងអក្សរ漢字មួយនេះគឺយើងអានថាគឺរមៈចឹងពាក្យថាគឺរមៈយើងប្រកាសជាធ្លាប់បានចូលហើយគឺមានអត្ថន័យថាឡានឬមួយក៏រថយន្តអូខេយើងមកមើលអក្សរមួយហ្នឹងតើបើសិនជាផ្អែកទៅលើរូបភាពមិនបានជាវាមានអត្ថន័យថាឡានវិញជាងមើលរូបរាងទៅគឺវាអត់មានដូចឬមួយក៏ស្តៀងសូម្បីតែបន្តិចមិនបានជាវាមានអត្ថន័យបែបហ្នឹងអូខេត្រង់នេះបើសិនយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយឡានអញ្ចឹងឡានវាគឺជាយានជំនិះមិនថាអញ្ចឹងហើយវាជាយានជំនិះដែលបន្លាស់ទីដោយកង់ត្រង់នេះបើសិននិយាយតាក់ទងជាមួយយានជំនិះដែលគេបន្លាស់ទីដោយកង់កាលពីសម័យមុនគេប្រើអីគឺគេប្រើរទេះអូសនៅពេលយើងនិយាយពាក្យថារទេះអូសទៅយើងមើលសង្កេតអក្សរ漢字មួយនេះគឺវាមានរូបរាងស្តៀងជាមួយនឹងរទេះអូសនោះហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺតួរបស់រទេះហើយឈ្នាន់ខាងកណ្ដាលនេះគឺឈ្នាន់ដែលសម្រាប់ដាក់កង់ហើយទាំងសងខាងនេះគឺជាកង់របស់រទេះនោះអញ្ចឹងប្រវត្តិរបស់អក្សរ漢字ដែលមានន័យថារថយន្តនេះគឺវាមានដើមកំណើតមកពីរទេះអូសនេះឯងហើយអានេះគឺជាវិធីក្នុងការចាំ漢字ដោយផ្អែកទៅលើរូបភាពនោះជាធម្មតាដោយសារតែអក្សរមួយនេះវាគឺជាតំណាងឲ្យហើយជាជំនិះដែលបន្លាស់ទីដោយកង់អញ្ចឹងរាល់ជាជំនិះហើយរាល់អ្វីមួយដែលវាបន្លាស់ទីដោយប្រើកង់គឺគេប្រើ漢字មួយនេះចំនួនពីអត្ថន័យទាំងអស់ដូចជាពាក្យថាដេញឆាដែលមានអត្ថន័យថារថភ្លើងអញ្ចឹងពាក្យថារថភ្លើងក៏គេយក漢字មួយនេះទៅប្រើដែរឬមួយក៏ពាក្យមួយទៀតពាក្យថាជីតិនឆាដែលមានអត្ថន័យសម្រាប់រថកង់ដែលយើងជិះហ្នឹងហើយក៏គេយកអក្សរ漢字មួយហ្នឹងទៅប្រើដូចគ្នានោះហើយគឺចង់ស្ដៅទៅលើអីស្ដៅទៅលើយានជំនិះដែលបន្លាស់ទីដោយកង់ហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងត្រង់នេះយើងត្រូវតែយល់ដែរដោយសារតែអក្សរ漢字វាគឺជាអក្សរមួយដែលកាត់ឡើងតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងយើងអាចយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវត្ថុឬមួយក៏របស់របរដែលមាននៅសម័យបច្ចុប្បន្នបានទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបបានគឺប្រៀបធៀបនៅក្នុងកាលពីសម័យបុរាណនោះទើបអាចយើងធ្វើការនឹកឬមួយក៏សម័យទៅលើរូបភាពដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរនីមួយៗបានអូខេចូលមកដល់អក្សរ漢字ដំបូងរបស់យើងសម្រាប់អក្សរ漢字ដំបូងរបស់យើងមួយនេះគឺយើងអានថាសូរៈដែលមានអត្ថន័យសំដៅទៅលើផ្ទៃមេឃហើយជាដំបូងវិធីក្នុងការចាំអក្សរ漢字ហើយជាដំបូងយើងត្រូវមើលសិនវាប្រកបទៅដោយគំនុកអីខ្លះទីមួយនៅក្នុងអក្សរដែលមានអត្ថន័យថាសូរៈកន្លែងនេះគឺយើងមានក្របនៅពីលើហើយមានក្របហើយមានអក្សរឬហើយកន្លែងនេះមានអក្សរមួយយើងត្រូវចាំគឺអក្សរឬរាល់ពេលយើងឃើញអក្សរឬបែបនេះគឺវាជាគំនុកមួយដែលសំដៅទៅលើការមើលអីមួយអញ្ចឹងអក្សរឬបានន័យថាសំដៅទៅលើការមើលអីមួយហើយនៅក្នុងអក្សរនេះមានក្របហើយមានអក្សរឬមានន័យថាយើងធ្វើការមើលពីលើចុះមកក្រោមដោយ漢字ដែលនៅពីក្រោមរូបកន្លែងនេះគឺជាអក្សរមួយដែលតំណាងឲ្យដីហើយដែលតំណាងឲ្យដីបានន័យថាយើងធ្វើការមើលពីលើចុះមកក្រោមហើយនៅពេលយើងមើលពីលើមេឃចុះមកក្រោមទៅយើងប្រកាសជាឃើញអីយើងប្រកាសជាឃើញដីមកចឹងហើយទើបបានជានៅក្នុងខាងក្រោមនេះគឺគេប្រើ漢字ដីនឹងឯងហើយនៅពេលដែលគំរូទាំងអស់នេះវាប្រកបចូលគ្នាទៅវាខ្លះទៅជា漢字មួយដែលអានថាសូរៈដែលមានអត្ថន័យថាផ្ទៃមេឃនឹងឯងអូខេបន្តយើងមកមើលពាក្យឧទាហរណ៍ដែលតទៅជាមួយនឹងអក្សរ漢字មួយនេះពាក្យទី1គឺយើងអានថាគឺគិហើយគឺគិដោយក្នុងពាក្យថាគឺគិនេះយើងមាន漢字2នៅជាមួយគ្នាគឺ漢字ដែលមានសំដៅទៅលើផ្ទៃមេឃហើយនិងគិកន្លែងនេះគឺមានអត្ថន័យចំនួន2គឺកម្លាំងឬមួយក៏អារម្មណ៍ហើយចឹងនៅពេលដែល漢字នេះមួយនេះបូកចូលគ្នាទៅគឺគេចង់ស្ដាប់ទៅលើហើយអារម្មណ៍របស់ផ្ទៃមេឃអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់ផ្ទៃមេឃកន្លែងហ្នឹងគឺគេចង់ស្ដាប់ទៅលើបរិយាកាសហ្នឹងឯងអូខេ
យើងចុះមកដល់ពាក្យឧទាហរណ៍បន្តពាក្យមួយនេះយើងអានថាសូរ៉ាអ៊ីរ៉ូហើយសូរ៉ាអ៊ីរ៉ូចឹងសូរ៉ាយើងដឹងហើយថាមានអត្ថន័យថាតេមីរីឯអ៊ីរ៉ូកន្លែងនេះគឺមានថាពណ៌ហើយនៅពេលបូកចូលគ្នាទៅយើងប្រើថាពណ៌ផ្ទៃមេឃហើយយើងចុះដល់ពាក្យឧទាហរណ៍បន្តហើយពាក្យមួយនេះគឺយើងអានថាខារ៉ាបាកូแล้วពាក្យថាខារ៉ាកន្លែងនេះគឺគេចង់សម្ដៅទៅលើអ្វីមួយដែលទៅសាទឬមួយក៏អត់មានអីសោះរីឯពាក្យថាបាកូគឺប្រអប់នៅពេលដែលបូកចូលគ្នាទៅខារ៉ាបាកូមានន័យថាប្រអប់ដែរទៅទេហ្នឹងឯងចឹងតាមរយៈពាក្យឧទាហរណ៍ទាំង3នេះយើងសង្កេតឃើញថាវិធីក្នុងការអានហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាទាំង3ហើយទី1អានខូគីទី2អានសូរ៉ាអ៊ីរ៉ូហើយទី3អានថាខារ៉ាបាកូវាអាចធ្វើកម្មវិធីឲ្យយើងមួយចំនួនដែរថាអក្សរខានជីហ្នឹងវាមិនមានវិធីក្នុងការអានច្រើនបែបទេប៉ុន្តែតួនាទីរបស់អក្សរខានជីជាអក្សរមួយដែលប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ពីអត្ថន័យរបស់សំឡេងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយដូចជាពាក្យថាសូរ៉ាអ៊ីរ៉ូយើងត្រូវតែអានថាសូរ៉ាអ៊ីរ៉ូដោយសារតែពាក្យវាទៅបានគេសេតមកចឹងស្រាប់ហើយតាមពិតកន្លែងនេះវាអត់មានលក្ខខណ្ឌអីមួយដែលច្បាស់លាស់ថានៅពេលណាដែលយើងត្រូវអានសូរ៉ានៅពេលណាដែលយើងអានទៅអានគូនៅពេលណាដែលយើងអានជាងទៅអានខារ៉ាហើយដោយសារតែពាក្យវាទៅបានសេតមកចឹងស្រាប់ទើបបានជាហេតុផលមួយដែលខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាទៅធ្វើការផ្ដោតតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាក្នុងការប្រើខុងជំនិតឬមួយក៏អង្គជំនិតខ្លាំងពេកដោយសារតែហេតុផលមួយនេះឯងចឹងយើងចូលមកដល់អក្សរខណ្ឌជីបន្តហើយចឹងសម្រាប់អក្សរខណ្ឌជីបន្តនេះគឺមានអត្ថន័យសំដៅទៅលើឋានសួគ៌ហើយអូខេចឹងយើងមកមើលរូបរាងរបស់អក្សរខណ្ឌជីនេះវាសំដៅទៅលើឋានសួគ៌បែបនេះចឹងនៅក្នុងអក្សរខណ្ឌជីនេះគឺប្រកបដោយខណ្ឌជីមនុស្សយើងបានជួបមនុស្សទៀតហើយគឺមានខណ្ឌជីមនុស្សបូកជាមួយឈ្មោះ2បូកជាមួយនឹងលេខ2ចឹងដល់ពេលយើងឃើញឈ្មោះ2បែបនេះគឺសំដៅទៅលើចំនួនលេខ2បើមាន1គឺលេខ1បើមាន3គឺលេខ3ចឹងយើងមើលអក្សរខណ្ឌជីនេះហេតុអីបានជាហ៊ីតូបូកជាមួយនឹងលេខ2វាសំដៅទៅលើឋានសួគ៌បែបនេះហើយមិនបានជាវាសំដៅទៅលើឋានសួគ៌ទៅវិញចឹងវិធីក្នុងការចាំអក្សរខណ្ឌជីនេះកាលណាដែលយើងអាចឡើងឋានសួគ៌បានលុះត្រាតែមានមនុស្សម្នាក់នៅលើមនុស្សម្នាក់មួយទៀតទើបអាចឡើងឋានសួគ៌បានយើងអាចគិតបែបនេះក៏បានចឹងយើងមកមើលពាក្យឧទាហរណ៍ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរខណ្ឌជីនេះចឹងពាក្យទី1អានថាថេងគីដោយនៅក្នុងអក្សរនេះគឺមានពាក្យថាថេងដែលសំដៅទៅលើឋានសួគ៌ហើយគីកន្លែងនេះគឺអារម្មណ៍ហើយចឹងបានថាអារម្មណ៍របស់ឋានសួគ៌ហ្នឹងគឺគេចង់សំដៅទៅលើអាកាសធាតុហ្នឹងឯងហើយចឹងពាក្យថាថេងគីសំដៅទៅលើអាកាសធាតុអូខេពាក្យបន្តគឺអាម៉ាណូហ្កាវ៉ាហើយអាម៉ាណូហ្កាវ៉ាពាក្យថាអាម៉ាកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើឋានសួគ៌ហើយកាវ៉ាគឺទន្លេចឹងបានថាទន្លេរបស់ឋានសួគ៌កន្លែងនេះគេសំដៅទៅលើក្រុមកាយដែលនៅលើមេឃឯងឬមួយក៏យើងអាចហៅថា galaxy ក៏បានដែរហើយពាក្យបន្តគឺ Athens ក៏គឺហើយចឹង Athens កន្លែងយើងដឹងថាមានអត្ថន័យថាឋានសួគ៌ចឹងក៏គឺកន្លែងនេះគឺប្រទេសហើយចឹងបានថាប្រទេសរបស់ឋានសួគ៌ឬមួយក៏យើងអាចប្រែដោយខ្លីៗថាឋានសួគ៌ក៏បានដែរចឹងយើងចូលមកដល់អក្សរខណ្ឌជីបន្តដល់អក្សរនេះអានថាយ៉ាម៉ាដែលសំដៅទៅលើភ្នំហើយចឹងរូបរាងរបស់អក្សរខណ្ឌជីនេះគឺងាយចាំទេគឺរូបរាងរបស់វាដូចជាមួយនឹងកំពូលភ្នំ3ហ្នឹងឯងពាក្យទី1គឺយ៉ាម៉ាមីជីយ៉ាម៉ាមីជីដល់ពាក្យថាយ៉ាម៉ាគឺភ្នំមីជីកន្លែងគឺផ្លូវអញ្ចឹងយ៉ាម៉ាមីជីគេសំដៅទៅលើភ្នំគេសំដៅទៅលើផ្លូវដែលសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភ្នំហ្នឹងឯងពាក្យបន្តគឺយ៉ាម៉ាអ៊ីម៉ូហើយពាក្យថាយ៉ាម៉ាគឺភ្នំអញ្ចឹងពាក្យថាអ៊ីម៉ូកន្លែងនេះគឺគេសំដៅទៅលើដំឡូងអញ្ចឹងបានថាដំឡូងដែលគេអាចជីកបាននៅតាមព្រៃភ្នំឬមួយក៏យើងអាចប្រែថាដំឡូងរបស់ជប៉ុនក៏បានដែរពាក្យបន្តគឺភូជីសាំងពាក្យបន្តគឺភូជីសាំងមានអត្ថន័យសំដៅទៅលើភ្នំភូជីហ្នឹងឯងអូខេនេះចូលមកដល់អក្សរខណ្ឌជីបន្តដល់អក្សរនេះអានថាកាវ៉ាតែសំដៅទៅលើទន្លេហើយអញ្ចឹងវិធីក្នុងការចាំអក្សរខណ្ឌជីនេះក៏ងាយដែរគឺរូបរាងរបស់វាដូចជាមួយនឹងទឹកដែលកំពុងតែហូរហ្នឹងឯងហើយមានឈ្មោះចំនួន3ដែលសំដៅទៅលើទឹកដែលកំពុងហូរហ្នឹងឯងយើងចូលមកដល់ពាក្យឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរខណ្ឌជីនេះពាក្យទី1គឺខាវ៉ាឈីម៉ូអញ្ចឹងខាវ៉ាយើងដឹងហើយថាមានអត្ថន័យថាទន្លេឈីម៉ូកន្លែងនេះគេប្រើដែលជាខណ្ឌជីចុះក្រោមហើយចឹងខាវ៉ាឈីម៉ូកន្លែងនេះគេចង់សំដៅទៅលើចុងទន្លេយើងបន្តគឺខាវ៉ាកាមីហើយខាវ៉ាកាមីចឹងពាក្យថាកាវ៉ាគឺទន្លេកាមីកន្លែងនេះគឺគេប្រើខណ្ឌជីខណ្ឌជីខាងលើបូកជាមួយនឹងកាវ៉ាគឺគេចង់សំដៅទៅលើដើមទន្លេហ្នឹងឯងគេសំដៅទៅលើប្រភពដើមដែលទឹកទន្លេហ្នឹងបានហូរមកនេះចូលមកដល់អក្សរខណ្ឌជីបន្តអក្សរនេះអានថាអាមេដែលសំដៅទៅលើភ្លៀងចឹងវិធីក្នុងការចាំអក្សរខណ្ឌជីនេះគឺរូបរាងរបស់វាដូចជាមួយនឹងដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលបានតក់មកលើបង្អួចផ្ទះរបស់យើងឯងដូចក្នុងការចាំអក្សរនេះយើងសង្កេតថាវាមានគំនូរមួយនៅពីលើនេះហើយគឺសំដៅទៅលើមេឃហើយមាន
កំណុំមួយចុះមកក្រោមនេះសម្រាប់តែលើភ្លៀងដែលកំពុងតែធ្លាក់មកណាហើយធ្លាក់មកលើអីធ្លាក់មកលើបង្អួចតែហ្នឹងឯងអានេះគឺវិធីក្នុងការចាំណាហើយសម្រាប់អក្សរខណ្ឌជីនេះបើយើងគិតទៅវាស្តេងជាមួយនឹងអក្សរមួយគឺអក្សរយោគិហ្នឹងអញ្ចឹងអក្សរយោគិវាស្តេងជាមួយនឹងខណ្ឌជីភ្លៀងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសហ្នឹងគឺមានកំណុំ3នៅពីក្រោមណាហើយគឺបញ្ហាចង់សម្ដៅទៅលើប្រដៅដែលធ្លាក់ចុះមកហើយកោគ្នាជាជាន់នឹងឯងហើយបន្តយើងមកមើលពាក្យឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរនេះពាក្យមួយគឺយើងអានថាអាមេអ៊ុយពាក្យថាអាមេគឺភ្លៀងព្រោះកន្លែងនេះសំដៅទៅលើការធ្លាក់ឯមួយនេះហើយនៅពេលបូកជាមួយនឹងអាមេទៅបានថាអាមេអ៊ុយបានថាភ្លៀងធ្លាក់នឹងឯងយើងចុះមកដល់ពាក្យមួយទៀតពាក្យនេះយើងអានថាអ៊ុយថែនហើយអ៊ុយថែនពាក្យថាអ៊ុយថែនបានថាមេឃកំពុងតែរកភ្លៀងហើយគេប្រើពាក្យថាអ៊ុយថែនអូខេទី3ពាក្យទី3យើងអានថាអមគុមកណាពាក្យថាអមគឺភ្លៀងគឺមកកន្លែងសំដៅទៅលើពពកណាអញ្ចឹងពាក្យថាអមគុមកកន្លែងនេះគឺគេចង់សំដៅទៅលើពពកសំដៅទៅលើពពកពណ៌ខ្មៅដែលរៀបនឹងរកភ្លៀងហ្នឹងហើយគេប្រើពាក្យថាអមគុមកបន្តយើងចូលមកដល់អក្សរខណ្ឌជីមួយទៀតហើយអញ្ចឹងអក្សរខណ្ឌជីមួយនេះយើងអានថាអ៊ីស៊ីដែលសំដៅទៅលើដុំថ្មហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិធីក្នុងការចាំអក្សរខណ្ឌជីមួយនេះគឺយើងអាចធ្វើការស្មើសម័យថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែដើរកន្លងដុំថ្មពេលយើងចង់ធ្វើការអក្សរខណ្ឌជីនេះគឺយើងធ្វើការស្មើសម័យទៅកាន់មនុស្សដែលកំពុងតែដើរកន្លងទៅលើដុំថ្មហើយអូខេអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យដែលតទៅជាមួយអក្សរខណ្ឌជីនេះពាក្យទី1គឺ koishi ហើយ koishi អញ្ចឹងពាក្យថា ko កន្លែងខណ្ឌជីកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើអ្វីមួយដែលតូចហើយអ្វីមួយដែលតូចអញ្ចឹង ichi កន្លែងគឺដុំថ្មអញ្ចឹងបានថាគឺគេចង់សំដៅទៅលើដុំថ្មដែលតូចហ្នឹងឯងហើយពាក្យបន្ទាប់គឺ chiksaku ហើយ chiksaku គឺកន្លែងនេះគឺមានអត្ថន័យសំដៅទៅលើមេដៃហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាពាក្យថាមេដៃគេយកខណ្ឌជីដុំថ្មមកប្រើទៅវិញហើយកន្លែងនេះដោយសារតែការពីសម័យមុនគេគិតថាមេដៃហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាដុំថ្មដែលអាចធ្វើកាត់ទាញគ្នាបានហើយដោយសារតែគេគិតថាវាជាដុំថ្មដែលអាចទាញគ្នាបានហ្នឹងបានគេយកខណ្ឌជីដុំថ្មហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងអត្ថន័យដែលសំដៅទៅលើមេដៃហ្នឹងហើយចូលមកដល់ពាក្យបន្តគឺអានថា hoseki ហើយ hoseki អញ្ចឹងពាក្យថា ho កន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើទ្រសម្បត្តិហើយសេគីកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅលើដុំថ្មហើយអញ្ចឹងពាក្យថាដុំថ្មដែលមានតម្លៃហ្នឹងគឺគេចង់សំដៅទៅលើពេជ្រហ្នឹងឯងដោយសារតែការពីសម័យមុនគេគិតថាពេជ្រហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាដុំថ្មប៉ុន្តែវាជាដុំថ្មមួយដែលមានតម្លៃទើបបានគេយកខណ្ឌជីដុំថ្មមកដាក់នៅក្នុងអត្ថន័យដែលសំដៅទៅលើពេជ្រហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់អក្សរខណ្ឌជីបន្ទាប់ដល់អក្សរមួយនេះអានថាហុងដែលមានអត្ថន័យថាសៀបហើអញ្ចឹងនៅក្នុងអក្សរខណ្ឌជីមួយនេះប្រកបដោយខណ្ឌជីមួយគឺខណ្ឌជីគិដែលមានអត្ថន័យថាដើមឈើអញ្ចឹងយើងមានដើមឈើមួយដើមហើយធ្វើការពុះកណ្ដាលកន្លែងនេះចឹងពុះកណ្ដាលកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការស្មើសម័យថាយើងធ្វើការកាត់ដើមឈើទៅធ្វើជាសភៅកន្លែងនេះហើយជាមានអ្នកឆ្ងល់ហើយបានជាធ្វើការកាត់ដើមឈើទៅធ្វើជាសភៅវិញអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយប្រវត្តិរបស់ប្រទេសចិនកាលពីមុនតាក់ទងជាមួយកម្ពីឬមួយក៏អក្សរមួយចំនួនគឺពាក្យច្រើនគេសរសេរទៅលើគេយកឈើមកធ្វើការឆ្លាក់ជាអក្សរហើយដោយសារតែការធ្វើអាហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការទុកឯកសារបានយូរនេះគឺជាប្រវត្តិមួយដែលគេយកខណ្ឌជីមកហ្នឹងតំណាងឲ្យសភៅគឺបានថាយើងធ្វើការកាត់ដើមឈើទៅធ្វើជាសភៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមកមើលពីឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយអក្សរមួយនេះពីទី1គឺអានថាអេហុងហើយអញ្ចឹងអេកន្លែងនេះគឺគេចង់សំដៅទៅលើរូបភាពហើយហុងគឺសភៅអញ្ចឹងពាក្យពីរនឹងបូកចូលគ្នាគឺសំដៅទៅលើសភៅរូបភាពហ្នឹងឯងពាក្យបន្ទាប់គឺហុងដាណាហើយអញ្ចឹងហុងដាណាកន្លែងនេះគឺមានអត្ថន័យសំដៅទៅលើធ្នើដែលសម្រាប់ដាក់សភៅហើយពាក្យបន្ទាប់គឺហុនតូចឹងពាក្យថាហុនតូកន្លែងនេះសំដៅទៅលើការពិតចឹងកន្លែងនេះហេតុអីបានជាពាក្យថាការពិតគេយកខណ្ឌជីសភៅមកដាក់ជាធម្មតាបើយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយការពិតរឿងអ្វីមួយអាចជាការពិតគឺច្រើនគឺគេធ្វើការកត់ត្រានៅក្នុងសភៅហើយចឹងរាល់អ្វីដែលបានធ្វើការកត់ត្រាក្នុងសភៅហ្នឹងលុះត្រាតែរឿងមួយហ្នឹងឆ្លងកាត់នឹងការវិនិច្ឆ័យឬមួយក៏វិជារឿងមួយដែលពិតទើបអាចធ្វើការសរសេរក្នុងសភៅបានទើបបានគេយកខណ្ឌជីសភៅហ្នឹងយកមកបញ្ជាក់ពីអត្ថន័យការពិតហ្នឹងឯង